चेत्तस्य पूर्वाभिद्योतन उषाभ्यामे ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनात्मश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आदशृण्वन्नोतिभिस्वेदसादनग्ः स्वाहा। श्री महागणाधीश्वराय नमः। परिष्टात् सर्वाहुतिं भूत्वा श्री शिवाय स्वाहा 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 महागणपतये ओम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे शिवाय स्वाहा 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 महागणपतये नमः। ओम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे शिवाय स्वाहा स्वाहा महागणपतये नमः। ओम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे शिवाय स्वाहा स्वाहा महागणपतये ओम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे शिवाय स्वाहा स्वाहा महागणपतये नमः। ओम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदा ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे शिवाय स्वाहा स्वाहा महागणपतये नमः। ओम ओम श्रीशो यज्ञस्य स्वाहा स्वाहा वातेथा स्वाहा देवेभ्यो गातविभ्यो यज्ञादि नमः। ओम इंद्राय सुराधिपतये स्वाहा ओम अग्निदेवोधिपतये स्वाहा ओम यमाय प्रेताधिपतये स्वाहा ओम निरृतये रक्षोधिपतये स्वाहा ओम वरुणाय जलाधिपतये स्वाहा ओम वायवे प्राणाधिपतये स्वाहा ओम सोमाय नक्षत्राधिपतये स्वाहा ओम ईशानाय विद्याधिपतये स्वाहा ओम अनंताय नागाधिपतये स्वाहा ओम ब्रह्मणे लोकाधिपतये स्वाहा ओम मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगं सम्राजमतिथिं जनानावासन्नापात्रं जनयन्त देवा स्वाहा वैश्वानराज्ञज इदं मम सुमुहूर्तमस्तु अभीष्टफलवरदो भवतु। ओं नमस्ते हरसे शोजुषे नमस्ते वस्तुषे वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णाहुतिमुहूर्तोऽस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु। श्री विघ्नेश्वराय नमः। सोमो वा एतस्य राज्यमानत्ते यो राजा संराज्यो वासो मेन यजते देवसुभामेतानि हवीगुं शिववन्ति एतावन्तो मे देवाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
ईश्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलेनस्य यः परः स महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे गणनायक अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां गणनायक महागणपतये नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पसहित प्रार्थनां समर्पयामि ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ದಿವಸ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 12ನೆಯ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಭ ದಿವಸದಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಹಾಕಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಹಾಕಿ ಶರೀರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಧೀನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವ ದೇವರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಸರ್ವ ರಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ವಾಸ ಆಗಬೇಕು ದೇವರು ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ 10 ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂದಾದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗಾರವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಾನಾಂ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಸಸ್ಯಗಣ ಇರಬಹುದು ಮನುಷ್ಯಗಣ ಇರಬಹುದು ದೇವಗಣ ಇರಬಹುದು ದೈವಗಣ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿಘ್ನಕರ್ತ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ವಿಘ್ನಹರ್ತ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ಆದಿವಂದಿತ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಾರದು ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಬಾರದು ನಮಗೆ ದುರಿತಗಳು ಬರಬಾರದು ಗಣಪತಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ತುಪ್ಪದಿಂದ
ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗ್ರಹಚಾರಗಳು, ಆಪತ್ತುಗಳು, ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯದಿಂದ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು, ಆಯುಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯದಿಂದ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಅಂತಹ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಪತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು. ಆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹೋಮದ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾತಾವರಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಇಷ್ಟದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಹಾಗೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಗುರು ಹಿರಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ದೇವರು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾ. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬರಬಾರದು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾ, ಸಜ್ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಹುತಿಯೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊತ್ತಿ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯಕ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುರಸ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರದ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕರ್ಮಣ ಮಧ್ಯಾಂತರೇಣ ಯತ್ಸ್ಮೃತಂ ಯತ್ಕೃತಂ 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 ಯದಾಚರಿತಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. श्रुते तद्विष्णो परमं वदन् सदा विश्यन्ते सूर्यः दिवेव चक्षुरा तदं तद्विभ्रासो विभज्यमो जातृवाकुं सन्तमिन्धते विष्णो यत्परमं पदं विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. यां देवगणाः सर्वे पूजामाना देवो निरीधि तं पीत्वा मधुचारुगप्यं विदेव पुत्रमभिरक्षतातिमम्. ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ
ಬೆಳಗುವಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಾರದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದೇವರು ಈಡೇರಿಸಿ ಜನರಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾ ಜನತೆಗೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಶದವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಕಚೇರಿ ಇವತ್ತು 5 ಅಲ್ಲ 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಡಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते रसतया विधेया शक्यत्वा तव शरणयोर्याच्युतिरभूते पृथ्व्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः तवा तद्वन्दे विद्रविणमपि भोजस्तव वजाधिकमपनीते तु वयसि यानि ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಜನರನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಆ ಒಂದು ಪಥ ಕುಂಠಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ AC ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ರವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ವೇಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿನ ಸಭಾ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪುರಸಭೆಯ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಯೂಸ್ ಆಗ್ದಲೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಚೇರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು 94C ಮತ್ತು 94CC ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಅವರ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು 94C ಮತ್ತು CC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಚೇರಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಕೂಗು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಇದು 118ನೇ ದಿನ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅದು ನಮಗೆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ವಾತಾವರಣ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಲಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂಥ ಕಾಲ ಬರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಹುಶಃ 108 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಾಡದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಸರಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಡಗುನ್ನವರು ಹೇಳಿದರು 14 ದಿವಸ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆದರೆ 13 ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ, ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ನೊಂದವರ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಎಟಕದಂಥ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ವಿರಮಿಸದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ,
ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ 94cc ಮತ್ತು 94C ಇದರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, AC ಸರ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 1978ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಹಲವು MLAಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ಆದರೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಬಡವರ ಒಂದು ದೀನ ದಲಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತರಾಗುವಂಥ ಶಾಸಕರಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಾಸಕರು. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹತ್ತಿರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ಆ ಮೇಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀನ ದಲಿತರ ಕಷ್ಟದವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಈಚೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮೇಲಿನ, ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂಥ ಮೇಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸಲಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ. ಶಾಸಕರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದಾರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು 94C ಇರ್ಬೋದು, 94cc ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಯ ಏನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಬಡವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಏನು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬಡವರ ದೀನ ದಲಿತರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಲಿ, ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಏನು ಬಡವರು ಬರ್ತಾರ ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಂದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನ್ನುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸಕರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ, ಶಮೀರ್ ಮತ್ತು ಚಿದಾನಂದ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ 3 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ, ಶಮೀರ್ ಮತ್ತು ಚಿದಾನಂದ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಳೆಗಳ ಭರವಸೆಗಳ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ 3 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು, ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಈ 3 ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ, ಶಮೀರ್ ಮತ್ತು ಚಿದಾನಂದ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಈ 3 ನಮ್ಮ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಈ 3 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ, ಶಮೀರ್ ಮತ್ತು ಚಿದಾನಂದ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿಯ 3 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸುಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ, ಶಮೀರ್ ಮತ್ತು ಚಿದಾನಂದ ಕೆಮ್ಮಾಯಿರವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಅಂತಕರೈ ಕೋಮ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರೈ.
ಸಹ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತು ಅವು ಅಶೋಕರೈನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಕ್ಕ അതിന് ಮಂಜೂರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂಜೂರು ಮಲ್ತನಿಗೆ ಅಶೋಕರೈಲಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂಚನೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ವಿ ಎಗೆ ಮಾಂತರ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 94 ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು 94 ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಷ್ಮಾ, ಕೊಲ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ. 94 ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 94 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 2 ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೋಮಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಓಜಲ ಮತ್ತು ಶೇಖರ ಅಶ್ವತ್ತಡಿ, ಇವರಿಗೆ 2 ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಶಾಸಕರ ಮುಖಾಂತರ.